A very good morning to all of you. I hope you are fine at home. Myself, Professor Taval Chandrana, and I am welcoming to all of you in your data compression subject. Guys, as we know that we are continue to learn unit number 1, introductions of a data compression. I wish you are remember what we did in our previous lecture, because today's lecture is dependence on our previous lecture. So I wish you remember what we have discussed in our previous lecture. I will just remind you within a 5 to 10 minutes, then we are starting a today's lecture. So as a previous, we discussed uniquely decodable code, and we continue to learn how to check a particular code is uniquely decodable or not. As a previous lecture, we are start to discuss about a coding, code words, strings of alphabet, and how to represent a particular code word with help of binary representation. As well as we discussed what is a fixed length code and what is the requirement of variable length code in a data compression. And in a fixed length code, we discuss about ASCII code. Then later on we discuss a different 4 code 1, code 2, code 3 and code 4. Based on a different mechanism, we find which code is a uniquely decodable code, and based on uniquely decodable code, we find uniquely decodable code in code 3 and code 4. As well as in a code 3 and code 4, we also divide in an instantaneous code and not instantaneous code. So guys, this concept we already discussed in our previous lecture. So if you have found any doubt regarding whatever we discussed in previous lecture, please refer those video, watch this video. As well as today we also discuss about a uniquely decodable code with help of uniquely decodable code concept in 2 different code book. So I just request to you, if you start today's lecture, then please refer first video, because all the basic concept which we discussed in our previous lecture, as well as whatever the concept we are using in today's lecture, we already discussed in our previous lecture. So first, please refer or watch previous video, then later on you go through these videos. So આપણે જે કાંઈ પણ કાલે ડિસ્કસ કર્યું તો એ બધા જ કન્સેપ્ટનો યુઝ આ પર્ટિક્યુલર ટોપિક્સને સમજવા માટે કરવાનો છે, કેમ કે આ એનો સેકન્ડ પાર્ટ છે. જો તમે ડાયરેક્ટલી આ વિડીયો રિફર કરશો તો તમને ઘણી બધી બેઝિક કન્સેપ્ટ્સ ખબર નહીં પડે, એટલે તમારે પહેલાં પ્રીવિયસ વિડીયો જોવો પડશે, યુનિટ નંબર 1નો 5th લેક્ચર, then you can continue on a 6th lecture of unit number 1. So guys, we are starting with the today's lecture on a same concept, uniquely decodable code with help of 2 different code. Previous lecture ની અંદર ઓલરેડી આપણે કોડ 1, કોડ 2, કોડ 3 અને કોડ 4 ને કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે, એમાંથી કઈ રીતે આપણે યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો છે, એ ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી લીધું છે. અત્યારના આપણે ફરી વખત એ જ હું રિક્વેસ્ટ કરું છું કે તમે બુકની અંદર આ કોડ 5 અને કોડ 6 નોટ ડાઉન કરી લેજો, જેનાથી બેનિફિટ થશે કે નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર હું એવું કહીશ કે કોડ 5નું રિપ્રેઝન્ટેશન A2 નું 01 છે, તો તમે એને સમજી શકો. So let's decode this particular string 0. આપણે આ પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રિંગને ડિકોડ કરવાની છે વિથ હેલ્પ ઓફ કોડ 5 એન્ડ કોડ 6, અને ચેક કરવાનું છે કે જો તમને આ સ્ટ્રિંગ રિસીવર એન્ડ ઉપર મળે છે તો આ પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રિંગને કોડ 5 થી કે કોડ 6 થી તમે યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ કરી શકશો. સો સ્ટાર્ટ વિથ ધ 0, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17 times 1. So 1 times 0 and 17 times 1. In this string, the first code word is either 0 corresponding to A1. શું કામ એવું કીધું? કેમ કે કોડ 5 ની અંદર 0 ને આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ A1 થી, અથવા તો એવું કહી શકીએ કે A1 નું રિપ્રેઝન્ટેશન 0 છે, ઓર 01 corresponding to A2. મીન્સ જો તમે ખાલી સિંગલ બીટનું રિપ્રેઝન્ટ કરવા જાશો ઓન અ રિસીવર એન્ડ, કેમ કે આ કમ્પ્લીટ સ્ટ્રિંગ આવશે, તો તમારે 1 બીટ રીડ કરવો કે 2 બીટ. જો 1 બીટ રીડ કરશો તો A1 રિપ્રેઝન્ટેશન છે કોડ 5 ની અંદર, એન્ડ 01 રિપ્રેઝન્ટ કરશો એટલે કે ફર્સ્ટ 2 કેરેક્ટર રીડ કરશો તો તમને આઉટપુટમાં શું મળવું જોઈએ? A2 અકોર્ડિંગ ટુ ધ
code 5. Starting with the assumptions that the first code word correspond to A1, આપણે એક એઝ્યુમ કરી લઈએ જસ્ટ ફોર ધ ટેમ્પરરી પીરિયડ કે ફર્સ્ટ આપણે સિંગલ બીટ રીડ કરીએ તો એમાંથી આપણને આઉટપુટ તરીકે શું રિપ્રેઝન્ટ થશે A1 એન્ડ ધ નેક્સ્ટ 8 પેર ઓફ બીટ્સ આર ડિકોડેડ A3. શું કામ? આપણે સ્ટાર્ટિંગની કીધું 1 ટાઈમ્સ 0 એન્ડ 17 ટાઈમ્સ 1. હવે આપણે એઝમ્પશન કરીને ચાલીએ છીએ કે ફર્સ્ટ 0ને આપણે રીડ કરીએ તો આપણને આઉટપુટમાં શું મળશે A1. હવે પછી આપણે 2 બિટ્સ રીડ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ તો એની કેટલી પેર બનશે 17 છે તો 8 પેર બનશે અને લાસ્ટ 1 રિમેનિંગ રહેશે. સો જો 1 નું રિપ્રેઝન્ટેશન કોડ 5માં શું છે A3 તો આપણને શું મળશે A1 એન્ડ નેક્સ્ટ 8 પેર એટલે કે 16 1ને આપણે A3 થી રિપ્રેઝન્ટ કરી શકીએ તો 8 ટાઈમ A3 representation થશે. However, after decoding the 8 A3s, we are left within a single but obvious છે લાસ્ટમાં એક બીટ રિમેનિંગ થશે કેમ કે આપણી પાસે ટોટલ 17 A છે, સોરી 17 1 છે. એમાંથી આપણે 8 પેર બનાવી લીધી તો એક બીટ રિમેનિંગ રહેશે. એ જે એક બીટ રિમેનિંગ રહ્યો એને આપણે શું નામ આપવાનું છે ડેંગલિંગ. વન that does not corresponding to any curves બિકોઝ કોડ 5ની અંદર અથવા તો કોડ 6ની અંદર ખાલી 1નું કોઈ પણ રિપ્રેઝન્ટેશન નથી. દેટ્સ વાય ઇઝ નથિંગ બટ વી મેન્શન રિમેનિંગ 1 ઇઝ નોન એઝ અ ડેંગલિંગ. ગાઈસ આ વર્ડ યાદ રાખજો, વોટ ઇઝ અ ડેંગલિંગ. ઓન ધ અધર હેન્ડ ઇફ વી એઝ્યુમ ધ ફર્સ્ટ કોડ વર્ડ કરસ્પોન્ડિંગ ટુ A2, હવે આપણે બીજું એક એઝમ્પશન કરી લઈએ કે આપણે એક બીટ રીડ કરતા હતા એની જગ્યાએ હવે કેટલા બીટ રીડ કરીએ છીએ 2 બિટ્સ. તો જો 2 બીટ રીડ કરશું તો એનું રિપ્રેઝન્ટેશન શું મળશે A2 અને લાસ્ટમાં 8 ટાઈમ પેર ઓફ 1 નંબર ઇટ્સ બીકમ્સ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ A3 8 ટાઈમ્સ એન્ડ વી ડુ નોટ હેવ એની બીટ્સ લેફ્ટ ઓવર. જો બબ્બે બીટ રીડ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશું તો ફર્સ્ટ 2 બીટ 01નું કોડ 5 પ્રમાણે રિપ્રેઝન્ટેશન A2 થશે અને લાસ્ટ 16 ટાઈમ 1 રિમેનિંગ છે એને 2 પેરની અંદર ડિવાઈડ કરીએ તો આપણને 8 ટાઈમ A3 મળશે. સો પ્રીવિયસ જે એઝમ્પશન હતું એમાં આપણો એક બીટ એટલે કે 1 નંબર રિમેઇન થતો હતો બટ એનું કોઈ કોડ બુકમાં રિપ્રેઝન્ટેશન નથી એટલે આપણે એને ડેંગલિંગ કીધું હતું. જો 2 બીટ રિપ્રેઝન્ટેશન અથવા તો 2 બીટ સ્ટ્રિંગ રીડ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશું તો કોઈ પણ બીટ અવેલેબલ લાસ્ટમાં નહીં રહે, મીન્સ કમ્પ્લીટ સ્ટ્રિંગને તમે ઇઝીલી ડિકોડ કરી શકશો. સો ધ સ્ટ્રિંગ કેન બી યુનિકલી ડિકોડેબલ બટ ઓબ્વિયસલી તો એને આપણે યુનિકલી ડિકોડેબલ કહી શકશું કેમ કે એક બીટ વધતા પણ નથી અને જે પણ સ્ટ્રિંગ મળે છે એનું તમે કોડ પ્રમાણે આઉટપુટ પણ લખી શકો છો. ઇન ફેક્ટ કોડ 5 while it is a certainty not instantaneous, it is a uniquely decodable. આપણે એવું ન કહી શકીએ કે કોડ 5 છે એ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ છે બિકોઝ વોટ ઇઝ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ કોડ જો તમારે સમજવું હોય તો તમે મારો પ્રીવિયસ લેક્ચર જોઈ શકો છો. બટ હા, આ પર્ટિક્યુલર કોડને આપણે યુનિકલી ડિકોડેબલ કહી શકશું. નાવ લેટ્સ સી ધ કોડ સિક્વન્સ ઇઝ 01 01 01 01 01 up to the last 01 1 2 3 4 5 6 7 8 times 01 and last 0. So 8 times 01 and 0 નું આપણે ડિકોડ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. So the first bit of code word for A1, 0 નું representation A1. However, we can also decode it at a first bit of code word for A2. આપણે ફર્સ્ટ બીટનું A1 થી પણ રિપ્રેઝન્ટેશન કરી શકીએ અને ફર્સ્ટ 2 બીટનું રિપ્રેઝન્ટ કરવા જશું તો A2 પણ મળશે. બટ ઓબ્વિયસ છે કે આપણે જો કોડ બુક ડિઝાઇન કરીએ છીએ 5 અને 6માં તો 0નું રિપ્રેઝન્ટેશન પણ આપણને મળે છે અને 01નું પણ રિપ્રેઝન્ટેશન મેન્શન કરેલું છે. સો એક બીટ રીડ કરશું તો A1 મળશે, 2 બીટ રીડ કરશું તો આપણને A2 મળશે. મીન્સ બંને સાઈડ આપણને રિપ્રેઝન્ટેશન ઓર ડિકોડેબલ પ્રોસેસ કરી શકીએ એવી પોસિબિલિટીઝ છે. સો ગાઈઝ, ગઈકાલે આપણે એક વાત શીખી હતી અથવા તો સમજી હતી કે કયા કોડને ડિકોડેબલ કોડ કહી શકાય. તો એમાં ઓનલી એન્ડ ઓનલી વન વે રિપ્રેઝન્ટેશન હોય, એમાં મલ્ટિપલ પોસિબિલિટીઝ ના હોવી જોઈએ. જો મલ્ટિપલ પોસિબિલિટીઝ છે એનો મિનિંગ છે કે રિસીવર એ ડેટા સ્ટ્રિંગ ઓરિજિનલ ગેટ કરી નહીં શકે અને એને કન્ફ્યુઝન થશે. સો સેમ કેસ અહીંયા પણ આપણને ફીલ થાય છે અથવા તો ફેસ કરીએ છીએ. If we use this incorrect decoding, we decode the next 7 pair of bit as the code word A2, but obvious છે કે જો એક રિપ્રેઝન્ટેશન કરશું 0નું
તો શું થશે 7 પેર મળશે અને એનું રિપ્રેઝન્ટેશન A2 આપશું બીકોઝ 1 0 અથવા તો 0 1 આ પેર છે એ 7 ટાઈમ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે 1 2 3 4 5 6 એન્ડ 7 ટાઈમ રિપ્રેઝન્ટેશન છે સો 7 ટાઈમ ડિકોડિંગ પરફોર્મ થશે તો એનું રિપ્રેઝન્ટેશન શું થશે A2 એન્ડ વી લેફ્ટ વિથ સિંગલ ઝીરોઝ ધેટ વી ડીકોડ એઝ A1 ફરી વખત તમને સમજાવી દઉં કે જો આપણે પહેલું બીટ રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ ઇટ્સ બીકમ A1 કોડ વર્ડ ફોર A1 ઇટ્સ બીકમ 0 હવે કદાચ આપણે A2 નું રિપ્રેઝન્ટ કરીએ સો ઇટ્સ બીકમ 01 સો ઇફ વી યુઝ ધ ઇનકરેક્ટ ડીકોડિંગ વી ડીકોડ ધ નેક્સ્ટ 7 પેર એટલે કે જો આપણે આ રિપ્રેઝન્ટેશન કરીએ 01 નું 7 ટાઈમ પેર then we have bits that code word for A2 જેમ કે કોડ 5th અને કોડ 6 માં 01 નું રિપ્રેઝન્ટેશન શું છે A2 અને આપણને કેટલી પેર મળે છે 7 after decoding of 7 times A2 we left the single bit 0 that we decodes એટલે કે આ એક બીટ લેફ્ટ થશે એક રિમેનિંગ થશે અને આપણને 0 નું રિપ્રેઝન્ટેશન પણ કોડ બુક 5th માં અને 6th બેયમાં છે અને એનું આઉટપુટ શું છે A1 તો જો ખોટું ડીકોડિંગ કરશું તો પણ આપણને બધા કોડનું રિપ્રેઝન્ટેશન કોઈ આલ્ફાબેટ્સની અંદર મળે છે સો ધસ ધ ઇનકરેક્ટ ડીકોડિંગ ઇઝ ઓલ્સો અ વેલિડ ડીકોડિંગ એન્ડ ધીસ કોડ ઇઝ અ નોટ યુનિકલી ડીકોડેબલ કોડ કેમ કે હમણાં જ મેં તમને કીધું કે જો કોઈ સ્ટ્રિંગનું રિપ્રેઝન્ટેશન મલ્ટિપલ પોસિબિલિટીઝ સાથે પોસિબલ હશે તો એ ક્યારેય યુનિકલી ડીકોડેબલ કોડ નહીં હોય સો પ્રીવિયસ સ્ટ્રિંગની અંદર આપણી પાસે એઝમ્પશન હતા એમાં આપણે એવું જસ્ટિફાઈ કરતા હતા કે કોડ 5 યુનિકલી ડીકોડેબલ કોડ છે બટ જો સ્ટ્રિંગ આ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરે છે 0101ના ફોર્મમાં તો આપણે 8 ટાઈમ A2 રિપ્રેઝન્ટ કરી શકશું એન્ડ લાસ્ટ 0 જે બીટ વધે છે એનું પણ આપણી પાસે કોડ બુકમાં રિપ્રેઝન્ટેશન છે આલ્ફા બેટ્સની અંદર રિપ્રેઝન્ટેશન છે જો ઇનકરેક્ટ ફોર્મમાં પણ આપણે ડીકોડિંગ કરશું તો પણ આપણને એટ એ રિસીવર હેન્ડ કોઈ મેસેજ મળે છે બટ એ મેસેજ ઓરિજિનલ ફોર્મમાં નથી સો દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ નોટ અ યુનિકલી ડીકોડેબલ કોડ નાઉ વી ચેક અ ટેસ્ટ ફોર યુનિકલી ડીકોડેબિલિટી કઈ પ્રોસેસ કરીએ કે જે સ્ટ્રિંગમાં આપણે એપ્લાય કરવાથી શ્યોર કહી શકીએ કે આ કોડ છે અથવા તો આ પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રિંગ છે એ યુનિકલી ડીકોડેબલ કોડ હશે કે નહીં હોય સો એની માટે એક એક્ઝામ્પલ એક ટેસ્ટ યુઝ કરીએ વી હેવ ટુ બાઇનરી કોડ વર્ડ A and B where A is a k bit long and B is a n bit long આપણી પાસે બે બાઇનરી કોડ વર્ડ છે એકનું નામ છે A અને B A છે k bit long છે અને B છે n bit long છે બટ k છે એ લેસ ધેન ઓફ n છે એટલે n મોટો છે અને k નાનો છે ઇન ફોર્મ ઓફ લેન્થ ઓફ સ્ટ્રિંગ in the first k bit of B are identically to A હવે એવું સમજો કે પહેલા k બીટ છે ઓફ B એટલે કે B ના પહેલા k બીટ કોની જેવા છે A જેવા then it's called as a prefix of B but obviously પહેલા જો બીટ સરખા હોય તો આપણે શું કહેશું પ્રિફિક્સ and the last n minus k bit એટલે કે n minus k bit of B are called as a dangling suffix ફરી વખત સમજાવી દઉં એઝ્યુમ કરી લો કે કોડ વર્ડ્સ છે A અને B છે હવે એની લેન્થ છે એ k બીટ છે k બીટ એટલે એવું સમજો કે 4 બીટ છે અને B ની સ્ટ્રિંગની લેન્થ છે 6 બીટ છે k લેસ દેન n થઈ ગયું 6 લેસ દેન 4 હવે ફર્સ્ટ k બીટ એટલે કે ફર્સ્ટ k ને આપણે એઝ્યુમ કર્યું હતું 4 બીટમાં n ને એઝ્યુમ કરીએ છીએ 6 બીટમાં તો B સ્ટ્રિંગના પહેલા 4 બીટ એ સ્ટ્રિંગ જેટલા છે તો A ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ પ્રિફિક્સ ઓફ B બટ ઓવિયસ છે કેમ કે B ના પહેલા 4 કેરેક્ટર જે છે એ જ A ના છે એન્ડ ધ લાસ્ટ n માઇનસ k એટલે 6 માઇનસ 4 ઇટ્સ બીકમ અ 2 બીટ્સ તો રિમેનિંગ જે 2 બીટ્સ વધે છે એને આપણે શું કહેશું ડેંગલિંગ સફિક્સ ઓફ B કેમ કે એ તો ઓલરેડી આપણે કમ્પ્લીટ કરી લીધું છે ફોર એક્ઝામ્પલ A it's become 010 and B it's become 01011 આ એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ then A એની લેન્થ કેટલી હતી k it's become a 3 n it's become 5
આ પ્રૂવ થઈ ગયું k લેસ દેન n 5 છે, k 3 છે. નાવ ઇફ ધ ફર્સ્ટ k બીટ એટલે કે પહેલા 3 બીટ ઓફ b એટલે કે b ના પહેલા 3 બીટ 0 1 0 ઇઝ આઇડેન્ટિકલી ટુ a. અહીંયા પણ એવું સાબિત થાય છે કે a નું પહેલા 3 બીટ શું છે 0 1 0, એ જ સેમ 3 બીટ b ના પણ છે 0 1 0. ધેન આ ફર્સ્ટ 3 બીટને આપણે શું કહીશું પ્રિફિક્સ ઓફ a. હવે n માઇનસ k 5 માઇનસ 3 ઇટ્સ બીકમ 2 બીટ. તો રિમેનિંગ 2 બીટ એટલે કે 1 1 છે, ઇટ ઇઝ ડેંગલિંગ સફિક્સ ઓફ b. સો આઈ હોપ આ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ એક્ઝામ્પલ સહિત તમને ક્લિયર થઈ ગયું હશે. હવે આવું શું કામ કરવું પડ્યું? લેટ્સ સી. નાવ રિપીટ ધ પ્રોસિજર યુઝિંગ ધીસ લાર્જેસ્ટ લિસ્ટ. Continue in this fashion until one of the following two things happen. આ સેમ પ્રોસેસ રિપીટ કરતી જવાની છે until ક્યાં સુધી? You get a dangling suffix that is a code word. કોડ વર્ડ શું છે? કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર આલ્ફાબેટનું રિપ્રેઝન્ટેશન. કાલે જ આપણે જોયું વોટ ઇઝ કોડ એન્ડ વોટ ઇઝ અ કોડ વર્ડ. Code means complete representation of your alphabet into the binary representation. And if you represent your independent alphabet to a binary, it's nothing but a code word. So આ પ્રોસેસ ક્યાં સુધી કરવાની છે? You get a dangling suffix જે આપણી પાસે 1 1 છે, that is in a code word. So code word ની અંદર આપણે ચેક કરવાનું છે કે ડબલ ટાઈમ 1 1 આવે છે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ્સ. સેકન્ડ સ્ટેપ, there are no more uniquely dangling suffix. મીન્સ હવે સેકન્ડ સ્ટેપ શું ચેક કરવાનું કે જે તમને સફિક્સ મળ્યું એ કોડ વર્ડમાં છે કે નહીં. ફર્સ્ટ, હવે જો એકે કોડ રિમેનિંગ્સ નથી રહેતો જે યુનિક ડેંગલિંગ સફિક્સ હોય, મીન્સ આ કમ્પ્લીટ કમ્બાઈન કરો 0 1 0 0 1 0 1 1, એમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરો કે હવે કોઈ એકે ડેંગલિંગ સફિક્સ રહે છે યુનિક જે આપણે કોડ વર્ડમાં ન હોય. જો એ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે તો આ બે સ્ટેપ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. એટ ધેટ ટાઈમ વોટ વી એઝ્યુમ, if you get the first outcome means you get a dangling suffix that is a code word. આપણને 2 times 1 મળ્યા એ કોડ વર્ડની અંદર છે કે નહીં? જો એવું મળતું હોય તો the code is not uniquely decodable. મીન્સ જો ડેંગલિંગ સફિક્સ મળે છે, અહીંયા જે આપણને 2 times 1 મળ્યા છે એ કોડ વર્ડની અંદર હશે તો એ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ નહીં હોય. બટ ઇફ યુ ગેટ ધ સેકન્ડ આઉટકમ્સ મીન્સ હજી કોઈ યુનિક ડેંગલિંગ સફિક્સ મળે છે અને એને આપણે કોડ વર્ડની અંદર એડ કરવાનું છે, ધેન ધ કોડ ઇઝ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ. સર ઘણી બધી વસ્તુ કન્ફ્યુઝનવાળી છે. હા રાઈટ, હું માનું છું કે ઘણી બધી વસ્તુ કન્ફ્યુઝનવાળી છે, બટ ધીમે ધીમે ટ્રાય કરજો. પહેલાં પેરેગ્રાફ રીડ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો, પેરેગ્રાફ ઉપર ત્યાં એક્ઝામ્પલ સમજવાનું સ્ટાર્ટ કરો. એક્ઝામ્પલનું આઉટપુટ જે આવે છે એના ઉપરથી આપણે બે એઝમ્પશન કરીએ છીએ. હજી આની નેક્સ્ટ સ્લાઇડની અંદર હું તમને એક એક્ઝામ્પલ પણ સમજાવું છું. બટ અત્યારના આ પર્ટિક્યુલર સ્લાઇડ્સમાં તમારે યાદ શું રાખવાનું છે કે જો તમને ડેંગલિંગ સફિક્સ મળે છે એ કોડવર્ડ હશે તો ડેટા અથવા તો કોડ જે તમને મળ્યો છે એ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ નથી. બટ જો તમને સફિક્સ મળે છે ડેંગલિંગ સફિક્સ અને હવે કોઈ યુનિક ડેંગલિંગ સફિક્સ તમારી પાસે રહ્યો નથી કોડવર્ડમાં મેન્શન્સ કરવા માટે, there are no more uniquely dangling suffix, then the code is a uniquely decodable code. Now let's see. Consider the code 5. First list of code words. Code 5 નો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. કોડ 5 ની અંદર ફરી વખત યાદ દેવડાવી દઉં. A1 નું રિપ્રેઝન્ટેશન છે 0, A2 નું રિપ્રેઝન્ટેશન છે 0 1 and A3 નું રિપ્રેઝન્ટેશન છે 2 times 1. So it's become A1 0, A2 0 1 and A3 2 times 1. Now we prove the previous condition. The code word 0 is a prefix for code word 0 1. But obviously આના કોડનું પ્રિફિક્સ 0 એ આપણા પ્રીવિયસ કોડનું પ્રિફિક્સ કોડ સેમ છે. એટલે આપણે એવું કહેતા હતા કે A અને B, એની લેન્થ B લેન્થ કરતાં વધારે ઓછી હોવી જોઈએ અને બીનો જે ફર્સ્ટ કેરેક્ટર છે એ એની જેવો સેમ હોવો જોઈએ. તો એ પ્રૂવ થઈ ગયું. ધ ડેંગલિંગ સફિક્સ ઇઝ 1, તો આપણને શું રિમેનિંગ્સ વધે છે 1. There are the no other pair for which one element of pair in the prefix of others. હવે 1 જે વધે છે એ આપણા કોડવર્ડ્સની અંદર અવેલેબલ નથી.
બિકોઝ આપણી પાસે કોડ વર્ડ કેટલા છે 0, 0, 1 એન્ડ 1, 1. હવે આ બેનું એઝમ્પશન્સ કરીએ આપણે એઝ પર ધ અવર રૂલ્સ, તો આપણને ડેંગલિંગ સફિક્સ શું મળે છે 1, બટ એ આપણા કોડની અંદર અવેલેબલ નથી. નાવ લેટ અસ ઓગ્યુમેન્ટ ધ કોડ વર્ડ લિસ્ટ વિધિન ધ ડેંગલિંગ સફિક્સ. તો આપણે શું કરશું, એક બીટને એડ કરી દઈશું. હવે ફરી વખત પાછી આપણી પ્રોસિજર રિપીટ કરીએ, કેમ કે એઝ પર રૂલ્સ પ્રીવિયસ સ્લાઇડની અંદર કીધું કે આપણે એ પ્રોસેસ ત્યાં સુધી રિપીટ કરવાની છે જ્યાં સુધી તમને યુનિક ડેંગલિંગ સફિક્સ જનરેટ ના થાય. ફરી વખત ટેસ્ટ કરીએ. 0, 0, 1, 0 આ 0 એ પ્રિફિક્સ છે, 1 એ રિમેનિંગ ડેંગલિંગ સફિક્સ મેળવ્યું. એને આપણે ચેક કરીએ કે એવું કોઈ કોડ છે, તો કે યસ, હવે આપણા લિસ્ટની અંદર એવો કોડ વર્ડ છે. સો આપણું સેકન્ડ conditions, comparing the element of this list, we find 0 is the prefix of 0, 1 within a dangling suffix of 1. હમણાં જ આપણે પ્રૂવ કરી દીધું, but we have already included 1 in our list. સો પ્રીવિયસ લિસ્ટની અંદર આપણે એડ નહોતું કર્યું, હવે આપણે 1 નંબર એડ કરી દઈએ છીએ. ઓલ્સો 1 is a prefix of 1, 1, બટ ઓબ્વિયસ છે 1 છે કોનો પ્રિફિક્સ છે 1, 1 નો. This gives a dangling suffix of 1 which is already in the list. હવે એઝ્યુમ કરો કે આ બેની અંદરથી આપણને 0, 0 મળ્યું, ડેંગલિંગ સફિક્સ મળ્યું 1, એ ઓલરેડી અવેલેબલ છે. આ બે કોડનું એઝમ્પશન્સ કરો કે 0, 1, 1, 1 અને 1, એમાં આપણું ફર્સ્ટ બીટ 1 અહીંયા છે, ફર્સ્ટ બીટ અહીંયા છે, તો પ્રિફિક્સ કોડ મળી ગયો. રિમેનિંગ કોડ શું વધ્યો 1, એ તો ઓલરેડી આપણા લિસ્ટની અંદર અવેલેબલ છે. તો સેકન્ડ પ્રોસેસ આપણે પણ પ્રૂવ કરી દીધી. ધેર આર ધ નો અધર પેર, હવે કોઈ એવી પેર અવેલેબલ નથી ધેટ વુડ જનરેટ અ ડેંગલિંગ સફિક્સ. મીન્સ હવે આપણને આપણા આપેલા કોડ લિસ્ટમાંથી કોઈ પણ ડેંગલિંગ સફિક્સ મળે એવી પોસિબિલિટી નથી. સો વી કેન નોટ આર્ગ્યુમેન્ટ ધી લિસ્ટ એની ફર્ધર. મીન્સ હવે આ લિસ્ટને આપણે એક્સટેન્ડ નહીં કરી શકીએ. સો ઇટ ઇઝ ધ ફાઇનલ લિસ્ટ ઓફ અ કોડ વર્ડ. સો therefore the code 5 is uniquely decodable. હવે શું કામ એવું કહી દીધું કે કોડ 5 છે એ યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ છે? યાદ કરો પ્રીવિયસ સ્લાઇડની અંદર આપણે શું કીધું હતું કે જો તમને કોઈ સફિક્સ ડેંગલિંગ સફિક્સ મળે છે અને એ તમારા લિસ્ટમાં અવેલેબલ હશે તો એને આપણે યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ નહીં કરી શકીએ. બટ જો તમારી પાસે કોઈ યુનિક ડેંગલિંગ સફિક્સ મળે છે જે આપણી પાસે શું છે 1, અને એ આપણે લિસ્ટમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરીને એડ કરીએ છીએ, so it is nothing but a representation of code is we assume that a particular code word is uniquely decodable code. So I hope you are clear why we mentions code 5 is uniquely decodable code. ફરી વખત એક વખત પ્રીવિયસ 2 કન્ડિશન્સ યાદ દેવડાવી દઉં. પહેલી કન્ડિશન એવી હતી કે યુ ગેટ અ ડેંગલિંગ સફિક્સ ધેટ ઇઝ અ કોડ વર્ડ. અહીંયા આપણને જે ડેંગલિંગ સફિક્સ મળ્યું હતું શું મળ્યું હતું 1, ધેટ ઇઝ અ કોડવર્ડ. આપણે કોડવર્ડ તરીકે અહીંયા એડ કરી દીધું. એટલે જો આ લિસ્ટને રિપ્રેઝન્ટ કરીએ તો યુનિટ 5 એટલે કે કોડ 5 યુનિકલી ડિકોડેબલ કોડ નહોતો, કેમ કે આપણી પાસે જે ડેંગલિંગ સફિક્સ 1 વધ્યું છે એ કોડવર્ડમાં નથી. સો આપણે શું કર્યું 1ને લિસ્ટમાં એડ કરી દીધું. ફરી વખત પ્રોસેસ કરી 0, 0 પ્રિફિક્સ 1 ડેંગલિંગ સફિક્સ મળ્યું, એ ઓલરેડી આપણે લિસ્ટમાં એડ કરી દીધું. ફરી વખત ચેક કર્યું 1, 1 એન્ડ 1, એનું પ્રિફિક્સ ફાઇન્ડ કર્યું, ડેંગલિંગ સફિક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું, 1 આઉટપુટ તરીકે મળ્યું, 1 ઓલરેડી આપણી લિસ્ટની અંદર છે, તો આપણી સેકન્ડ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ થાય છે. વિચ thus there are the no more uniquely decodable code with form of dangling suffix. હવે આ લિસ્ટની અંદરથી આપણે કોઈ પણ યુનિક ડેંગલિંગ સફિક્સ ફાઇન્ડ આઉટ નહીં કરી શકીએ. સો આપણી સેકન્ડ કન્ડિશન આ લિસ્ટની હિસાબથી મેચ થાય છે. જો આપણી ફર્સ્ટ કન્ડિશન મેચ થતી હોય તો આપણે એવું કીધું હતું કે ધી પર્ટિક્યુલર કોડ ઇઝ નોટ યુનિકલી ડિકોડેબલ. બટ ઇફ યુ find a second condition with your particular code, then the code is a uniquely decodable code. That's why 0, 0, 1, 1, 1 and 1 is known as a uniquely decodable code. I hope you are enjoying. I hope you are clear whatever we are discussed about a uniquely decodable code in part 1 and part 2, and I wish you are clear your doubts with these 2 reference video lecture. Thank you so much.